अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर ट्रैवलर। आपको पता है मैं आपको सैर करवाता हूं मुख्तलिफ इलाकों की। इसके अलावा आपको जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलवाता हूं। आज मैं आया मट्टू भाई के, इसकी एक वीडियो आप शायद पहले देख चुके हैं मेरी। यहाँ पे गुरुद्वारा है खारा सा, उसकी मैंने बना के नेट पे चढ़ाई हुई है अपने चैनल पे। तो आए जी, आज इनकी कुछ बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राणा साहब की हाल है, ठीक हो? ठीक है जी। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ? मेरा पेट से जी पत्तों पवाला पवाला क्या वैसे है नहा से असल पवाला तो कहते पवाला पवाला कहते थे। ठीक हो गया। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਆਸਤ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਬਸੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੌਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਰਾਸ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਰਾਸ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। और कतल भी बहुत बुरी तरह किया उन्होंने। औरतों के कपड़े लुहा के पाल खिलार के उन्होंने जनाब जड़िया बुढ़िया औरतें ब्याहियां हुई एक पासे कर लिया, कुआरियां एक पासे कर लिया, क्योंकि वो साढ़े रिश्तेदार से उत्थे वो जड़ियाँ एक मेरी फुफी लगती सी, उन्हें फिर ये दसिया कि इंज साढ़े नाल वाक़या होया। अच्छा, वो जनाब उन्होंने फिर उन्होंने कतल करना शुरू कर दिता। कतल करके जड़ियाँ से कुड़ियाँ नौजवान उन्होंने 45 कुड़ियाँ अलहदा कीतियां। उन्होंने उन्होंने 5 फिर उन्हें कतल कीतियां, 10 तो फिर उन्हें 35 रखियां। 35 के फिर उन्हें बंडे पा ले। वो बंडे पा के फिर आप पिओ लै गई। और रात में जनाब उत्थे हाय हाय हो गए। वो जी मेरी फुफी लगती सी उन्होंने भी काफ़ी जख्म होए। वो एक खूह से नज़दीक वो आस्ता आस्ता उत्थे चली गई। उन्हें खूह के छाल मारी। खूह के छाल मारन तो जनाब वो खूह से दूसरा पानी वाला माल वाला वो कहन लगे मैं 3 टूबियाँ मारिया। आखिर जान जी है बड़ी प्यारी है, वो फिर माल में हाथ पा लिया करे। वो कहने लगे मैं 3 टूबियाँ मारिया तो माल में हाथ पा लेना, डुबन लगना। लो जी, फिर वो इस तरह वो फिर वो उत्ते बैठ गई, माल के उत्ते बह गई टिंडा से। उत्थे जो बैठ गई तो उन्हें दिन सवेरे खूह का जो मालिक है वो वडेरी किस्म का सी, बुढ़ा से, वो अपना फेरा मारने वास्ते अपने वो खूह से आया। नहीं, वो सिख सी, मुसलमान सी कि हिंदू सी? जी, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? मुसलमान सिख से। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਸੀ। मुसलमान तो निकले, मुसलमान तले को नहीं थे, सिखा का पिंड से सिख से नाल दे पिंड दूसरे बंदा। अच्छा, वो जनाब जो फेरा मान आया, उन्हें देखा कि वो बैठे माल दे उत्ते। कहने लगा तू कौन है? उन्हें दसिया भी ऐसा करके मैं कतल होए हैं कल दी। वो कहना बाहर आ जा। वो कहने लगे मैं नंगी हाँ। उन्हें जहाँ ऊपर अपने चादर सुटी, मिले चादर अपने जिस्म से वाल के बाहर आ जा। वो यहाँ चादर लैके अपने जिस्म से बाहर आ गई। बाहर आने तो बाद वो अपने घर लै गया। वो जो मलम पट्टी कराई, मलम पट्टी करा के जनाब जो बिल्कुल सही हो गई ना, फिर उन्होंने वो जो कुछ भी सरे अपने घरों लैके
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਹਿ ਪਾਉਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਗੜੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਗੜੋਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਓ। ਗੜੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ, ਦੋ ਮੱਛਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਂਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਹਾਇਕ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੱਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਾਨਕਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਗਾ। ਖੇੜਾ ਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੇ ਖਿਲਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ? ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਫਰ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਝ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਫਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।